Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μέγκουλη, θέλω να θυμίσω τον άνθρωπο που δεν είναι μαζί μας και που έκτισε τον όμιλό μας. Συγγνώμη για την συγκίνησή μου. Θα ήταν εδώ να σας χαιρετήσει αυτός, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Ας το σκεφτούμε όσοι το γνωρίζαμε και όσοι δεν το ξέραμε έστω. Και ας συνεχίσουμε τη συνάντηση. Λίτσα. Καλημέρα και από μένα. Και μετά, ας έρθουμε στο σήμερα, δυστυχώς. Αυτή ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή για τον όμιλό μας. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την θετική σας ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας Wave 7 Cracking the Social Goat. Το ανήσυχο πνεύμα και η δημιουργική περιέργεια είναι αξίες τόσο στο όμιλό μας της UM, όσο και στην ελληνική ομάδα της. Καθημερινά όλοι μας προσπαθούμε να δημιουργούμε added value για τους πελάτες μας, να αφογκραζόμαστε τις μελλοντικές ανάγκες τους και να επενδύουμε σε πρωτοποριακά εργαλεία και έρευνες. Προτεραιότητά μας είναι οι νέες τεχνολογίες και το IPG, το δίκτυό μας, σταδιακά τα τελευταία χρόνια επενδύει σε νέες έρευνες στον τομέα αυτό. Και παρά τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, επιλέγει να επενδύσει και να αναπτύξει τις εταιρείες του ομίλου του. Η έρευνα WAVE, που τα αποτελέσματά της και την παρουσίασή της θα παρακολουθήσετε σε λίγο, αποτελεί την παγκόσμια έρευνα στα social media, μια πολύ ψαγμένη έρευνα, θα έλεγα την πολύ φιλόδοξη, και γίνεται από το 2006 σε 65 χώρες και ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Πιστεύω και είμαι σίγουρη ότι τα ευρήματά της θα είναι πολύ χρήσιμα και σε εσάς και θα στοχεύουν καλύτερα στον καταναλωτικό σας κοινό. Θα ήθελα ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Η Liz Haas, Research Director από το δίκτυο της UM G14, θα ξεκινήσει την παρουσίαση και εγώ θα συνεχίσω με τα ελληνικά δεδομένα. Kalimera. Thank you, Dominique, for the introduction. I'm afraid I'm now going to speak in English after that vague attempt at Greek. I'm really excited to be here today for the launch of Wave 7 in Greece. Wave 7 is one of UM's things that we're really, really very proud of. It's the world's largest and longest running social media survey. And so I'm very proud to be launching it with Dominique here today in Greece. And Wave 7 is based on a massive piece of research, a really big online survey of nearly 49,000 people across the world, 49,000 people in Greece and 64 other markets around the world. And so everything that you're going to see today gives both a distinct Greek perspective on what's going on in social media, as well as a truly global perspective. And our survey covers a universe who we call the active internet user population. That's those people who use the internet at least every other day.
And it's those people who are driving the vast amounts of transactions that you see on the internet. Those people represent the vast amount of social media usage, and so we find them incredibly interesting to study. And those people, as well as representing the majority of all internet usage, they now represent over 1 billion people around the world in the 65 countries in which we do our WAVE survey. And we've been doing this WAVE survey in some of the key markets around the world since 2006, and this gives us a great perspective on social media and the way in which it's developed back since the days when MySpace was the biggest thing in social media, and that seems like a very long time ago, through to the present day. And over the years, our WAVE survey has told us all kinds of interesting things, helping us to look beyond what people are doing on the internet, to look at why they're doing it and their motivations, how people are communicating with each other, how they're influencing each other and bypassing brand influences to tell each other what's going on, what their motivations are for communicating with brands on the internet and joining online brand communities, and how brands can interact with consumers via social media in a successful way in order to achieve their objectives. At the start of 2012, Athens joined the WAVE project with WAVE 6, and so now with the launch today of WAVE 7, Athens has got access to valuable and unique trend data, both on the global social media marketplace and especially and more importantly on the Greek social media marketplace. And here's the first of our trends, that social media is now something that almost all of our active internet user population take part in. So in Greece, 99% of active internet users in Greece have now watched a video clip online, and 88% have created their own profile on a social network. So social media and the need that people have for connection and self-expression has driven us all to become social media connectors and creators of content, even if we don't know it yet. So social media is now not something just for the young or for early adopters, it's something for everyone. And because social media usage is so widespread, a WAVE data on social media usage provides us not just with an opportunity to study social media usage itself, but by finding out how people interact with each other online, it allows us to understand people a lot better. And the biggest change that we've seen in Greece between WAVE 6 and WAVE 7 is the increase in penetration of portable devices, so things like smartphones and tablets. This is a global trend as well. So globally, the penetration of tablets, for instance, doubled between WAVE 6 and WAVE 7, and the penetration of smartphones increased by about 60%. In Greece, the trend was even more marked. So tablet penetration increased by about 184%, smartphone penetration by about 67%. So we've seen a massive change, a massive move towards these portable devices. And we expect to see more changes as we go forward. So WAVE 7 will not be our last wave. We'll be launching more waves in the future. And perhaps those will tell us about changes in, for instance, the games console market with the launch of the next generation Xbox One and PlayStation 4 consoles. And next year as well, we expect to see more launches in the wearable technology market. So things like smartwatches from Samsung, Apple, and the launch of Google Glass. And Google expect to ship many units of Google Glass, so we expect to see that popping up in future waves. And of course, penetration of smartphones is not the only thing that's increased over the past 18 months. Apart from this, people are also doing more with their devices. So here we have a chart showing the average number of online activities that internet users in Greece do when using each device. And we can see from this that they're doing more and more with their devices, with their desktops, their laptops, their smartphones. And when we talk about online activities, we mean things like watching videos, commenting on microblogs like Twitter, commenting on forums, reading blogs, doing all kinds of online activities. And the devices that have seen the greatest increases are the smartphone and the tablet. There's more and more internet usage taking place via these portable devices. And as a result, the types of things that people are doing with their devices have changed as well, and we find this incredibly interesting.
So there are two particular social media platforms that are seeing big increases, both globally and in Greece. One is microblogging. There are more people using microblogging services such as Twitter. And the other one is uploading photos. And this growth is driven by the growth in sites such as Pinterest and Instagram as well. We also see a big increase in the proportion of people who are sharing their location. So one reason why this has increased is that location sharing is now better embedded into social media sites such as Facebook. So these are big trends that we see going on. And overall, these trends can be summed up in one word, and that one word is more. There's more of everything. People are doing more activities via more devices, joining more different sites, niche sites like Snapchat or Instagram, taking part in contextual activities where they're doing things like quickly uploading a photo of them and their friends on a night out, doing more simple activities such as just quickly updating their status or their location via a microblog. And it's quite easy for us to be dazzled by more because we're in an industry which loves new things, new technologies, new ways of interacting. And so it's tempting for us to follow those latest trends. But at we want to do more than that. So instead of just following those latest trends and saying, okay, well, Instagram is big, what do we do with Instagram? We want to take it back to our brand objectives, take it back to our consumers, think about our consumer motivations. Why are they using these sites? What do they want? How can our brands interact with them successfully? And to use that to develop more of a framework for successful marketing. And this blogger sums it up very well. Bob Hoffman is an ad agency partner, and he writes this blog, The Ad Contrarian. And he says there's no bigger sucker than a gullible marketeer, or we could even say ad man, let's be honest, ad man who thinks that they're missing out on a trend. It's very tempting to follow the new, but really, with Wave, what we want to do is a lot more than that. So we want to go beyond understanding what people are doing in social media to understand why. What really motivates those people who are driving all of these trends? How are they using different things? What do they really want from our brands? And what will make them interact with our brands? And now I'm going to hand over to Dominique, who is the research director from Media Brands in Athens, and she's going to take you through how to build such a framework. Ξεκινήσαμε λοιπόν την έρευνα από ένα τελείως διαφορετικό σημείο. Ξεκινήσαμε από το να κατανοήσουμε το value exchange που υπάρχει μεταξύ των brand και του καταναλωτή. Η έκθεση των προσωπικών δεδομένων στο ίντερνετ είναι ένα σημαντικό θέμα που προβληματίζει και προάγεται πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Είναι αναμφίβολα ένα φλέγον ζήτημα. Όμως, από την έρευνα δεν βλέπουμε η στάση του καταναλωτή να μεταβάλλεται σημαντικά από αυτό. Διότι, όπως καταγράφει η έρευνα, ο αριθμός των καταναλωτών που συνδέονται με ένα brand community, δηλαδή γίνονται friends ή followers ενός brand community, αυξάνεται, δεν μειώνεται. Έτσι, η έρευνα προχωράει ένα βήμα παρακάτω. Αποκωδικοποιεί τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ρωτώντας τους χρήστες γιατί το κάνουν αυτό. Διότι πιστεύουμε ότι ακόμα και η πιο επιφανειακή, άσκοπη ή επιπόλαιη κίνηση που κάνουμε στο ίντερνετ, δηλαδή το να ανεβάσω τη φωτογραφία του καφέ μου, ας πούμε, βασίζεται σε κάποια ανθρώπινη ανάγκη. Και μετά από 7 χρόνια έρευνας σε πάνω από 65 χώρες, ξέρουμε ότι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε δεν είναι τι κάνουν οι καταναλωτές στο ίντερνετ, αλλά γιατί το κάνουνε. Και ρωτώντας αυτό το γιατί, βρήκαμε μία και μοναδική αλήθεια. Ότι όλα βασίζονται σε 5 βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Την ανάγκη της γνώσης, της σχέσης, της διασκέδασης, της εξέλιξης και της αναγνώρισης. Ο λόγος για τον οποίο οι ανάγκες αυτές είναι σημαντικές είναι γιατί οι ίδιοι οι καταναλωτές προτιμούν τα brands που τις ικανοποιούν. Από την έρευνα βλέπουμε ότι ο λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές συνδέονται με brands είναι κατά κύριο λόγο να μάθουν και δευτερευόντως να ψυχαγωγηθούν.
Έτσι, η ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών μπορεί να κτίσει τις μάρκες. Η διασκέδαση είναι μία ανάγκη η οποία οδηγεί στο brand desirability. 40% των καταναλωτών που επιδιώκουν την ψυχαγωγία από τις μάρκες δηλώνουν ότι τέτοιου είδους εμπειρίες κάνουν τη μάρκα πιο επιθυμητή. Η αναγνώριση είναι μία βασική ανάγκη που οδηγεί στο brand recommendation. 65% των ατόμων που αναμένουν από τις μάρκες να απαντούν στα παράπονά τους δηλώνει ότι αυτό τους κάνει να αισθάνονται πιο πολύτιμοι σαν πελάτες. Η εξέλιξη είναι μια βασική ανάγκη για να περνούν οι καταναλωτές περισσότερο χρόνο με το προϊόν. Η σχέση οδηγεί στο word of mouth, ενώ το learning και το recognition συνδυασμένα μαζί μπορεί να επηρεάσουν τις πωλήσεις. Η εκπαίδευση των καταναλωτών πάνω σε ένα brand, ενώ ταυτόχρονα αυτό έχει την ικανότητα να αφουγκράζεται τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να το προτιμήσουν. Άρα, ξεκινώντας από την αρχική ερώτηση που θέσαμε, που ήταν να κατανοήσουμε το value exchange μεταξύ του brand και του καταναλωτή, θα λέγαμε ότι αυτό καθορίζεται από αυτές ακριβώς τις 5 ανθρώπινες ανάγκες. Φυσικά, κάθε καταναλωτής έχει και διαφορετικές ανάγκες και οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται ανά κατηγορία προϊόντος. Το Wave μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις ανάγκες αυτές για μια σειρά προϊόντικών κατηγοριών. Όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, για την κατηγορία Food και Drinks, βασική ανάγκη είναι η πρόσβαση στα τελευταία νέα. Για την κατηγορία προσωπική φροντίδα είναι οι συμβουλές, για τα αυτοκίνητα είναι όλη η περιοχή του learning, ενώ για την κατηγορία Console Gaming είναι η περιοχή της ψυχαγωγίας. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ξεκινάμε να κτίζουμε το value exchange μεταξύ του καταναλωτή και του brand. Έχοντας εντοπίσει τις ανάγκες των καταναλωτών για μια κατηγορία προϊόντος, κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βρούμε ποιες πλατφόρμες και ποιες συσκευές είναι οι καταλληλότερες. Ας δούμε λοιπόν τη δυναμική κάθε μία από τις κοινωνικές πλατφόρμες και τις εναλλακτικές συσκευές και πώς αυτή η δυναμική κτίζει conversations. Ας ξεκινήσουμε από τις συσκευές. Τα διαφορετικά software έχουν αναντήρητα αποδειχθεί σαν ο ηγέτης στην επανάσταση που έφεραν τα smartphones. Οι εφαρμογές εξελίσσονται συνέχεια. Μεταξύ άλλων, όπως δείχνει η έρευνα, μας βοηθούν να βρίσκουμε το δρόμο μας ή να ανακαλύπτουμε τον κόσμο γύρω μας. Τα tablets, από την άλλη μεριά, κυριαρχούν στην περιοχή της ψυχαγωγίας. Τα PCs, είτε είναι laptop είτε είναι desktop, είναι οι συσκευές που μας δίνουν τις περισσότερες δυνατότητες πολλαπλών χρήσεων. Είναι αυτές που ικανοποιούν τις περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών. Φυσικά, όσο τα τελευταία χρόνια τα tablets κυριαρχούν στην περιοχή της ψυχαγωγίας, τόσο τα PCs γίνονται focus στην περιοχή της γνώσης. Σχετικά με τις πλατφόρμες, παρατηρούμε ότι τα microblogs συγκεντρώνονται στην περιοχή του να εκφράσω τις απόψεις μου, να εκφράσω τον εαυτό μου και να κάνω παρέα με τους φίλους μου, ενώ τα brand website στην περιοχή του να μάθει κάποιος κάτι καινούριο. Τα διαφορετικά platform και devices δεν λειτουργούν αυτόνομα. Είναι στην πραγματικότητα μέρος ενός σύνθετου συστήματος, ενός συστήματος διάδρασης που οδηγεί σε conversations. Και προκειμένου να δούμε πώς θα οδηγήσουμε αυτά τα conversations, πρέπει εκ νέου να ρωτήσουμε τον καταναλωτή γιατί. Δηλαδή δεν μας φτάνει να ξέρουμε μόνο τι κάνουν share μεταξύ τους οι καταναλωτές ή από πού το κάνουν share, από ποια πλατφόρμα, αλλά και γιατί το κάνουν αυτό. Δεν θα ήταν έκπληξη για κανένα μας εδώ να σημειώσουμε ότι αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που ενώ χρησιμοποιούν ένα μέσο, χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και μία συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ. Από την έρευνα, όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, φαίνεται ότι ενώ κάποιος χρησιμοποιεί το smartphone του, χρησιμοποιεί παράλληλα όλους τους τύπους μέσων.
Από την άλλη μεριά, από την έρευνα πάλι ξέρουμε ότι τα διαφορετικά mass media ικανοποιούν το καθένα συγκεκριμένο τύπο αναγκών. Ενώ το ίντερνετ μπορεί να ικανοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι όλων αυτών. Φυσικά κάθε μέσο έχει τη δική του δυναμική για να δημιουργεί conversation και να επηρεάζει τους καταναλωτές. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να μοιραστεί κάτι που έχει δει στην τηλεόραση, αυτό κατά κύριο λόγο, όπως φανερώνει η έρευνα, το κάνει για να διασκεδάσει τους φίλους του. Γιατί η τηλεόραση καταλαμβάνει ένα πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι στον τομέα της διασκέδασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, επειδή όπως είπαμε και προηγούμενα, οι καταναλωτές μάλλον χρησιμοποιούν παραπάνω από μία συσκευές ταυτόχρονα, το να χαράξουμε μία επικοινωνιακή στρατηγική στο ίντερνετ, αυτό θα έπρεπε να το κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτή την τάση του καταναλωτή και θα πρέπει να προωθήσουμε μέσα από τη στρατηγική αυτή ακριβώς την έννοια της διασκέδασης και όχι κάποια άλλη του ανάγκη. Συνοψίζοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι η πολύτιμη πληροφόρηση που έχουμε από το Wave στην πραγματικότητα μας οδηγεί σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ρωτώντας τους καταναλωτές όχι μόνο πού και πώς, αλλά και γιατί παίρνουν τις αποφάσεις τους, κτίζουμε στρατηγικές που προωθούν μεταξύ των καταναλωτών και των brands ένα value exchange με αμοιβαίο όφελος. Και η έννοια αμοιβαίο όφελος είναι πολύ σημαντική, διότι αν η επικοινωνία δεν εξασφαλίζει όφελος και για τις δύο πλευρές, δεν μπορεί να επιβιώσει σε βάθος χρόνου. Αυτή η μεθοδολογία τοποθετεί τις ανάγκες του καταναλωτή σε ένα front line και μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα social media με ένα δημιουργικό και ουσιαστικό τρόπο για το προϊόν. Να σημειώσω τελειώνοντας ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμο το Wave website, οπότε θα έχετε όλη τη δυνατότητα να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας Wave μέσα από το site αυτό. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης και να δούμε τις απόψεις του πάνελ μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Να καλέσω στο πάνελ τον κύριο Γιώργο Ζαλοκώστα, Country Media Manager της Unilever και αντιπρόεδρο του ΙΑΜ Ελλάς, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, Country Manager της Brown Forman, την κυρία Βαρβάρα Παπά, Brand Communication και PR Manager της Sony Ελλάς, τον κύριο James Nass, τον Managing Director της Low Athens και την κυρία Άντα Κιλκιλή, General Manager Digital and Diversified Services της Media Brands. Ξέρετε, ένα από τα παράδοξα του διαδικτύου είναι ότι ενώ είναι θεωρητικά το πλέον μετρήσιμο μέσο, είναι το μέσο όπου η χρήση του από τους πολίτες ανά τον πλανήτη γεννά τα περισσότερα data που θα μπορούσε ποτέ ένα μέσο να γεννήσει, εξού και οι νέες θεωρίες και πρακτικές περί big data, δεν υπάρχουν πέρα από αυτά τα data αρκετές έρευνες που να αναδεικνύουν και να φωτίζουν συγκεκριμένες του πτυχές. Πόσο μάλλον παντελώς ανεξάρτητες, δηλαδή να μην ελέγχονται από κάποιο μέσο, όπως σημαίνει χάρη το Facebook ή η Google, μιλάμε για παγκόσμια μέσα πάντα. Κατά δεύτερο λόγο, που να έχουν την συνέχεια, όπως το Wave της Universal Media, που διαχρονικά ουσιαστικά αποτυπώνει τόσο τάσεις όσο και σημαντικές μεταβολές ή νέες, αν θέλετε, τάσεις της συμπεριφορά των καταναλωτών. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμη, κατά την προσωπική μου άποψη, συγκεκριμένη έρευνα και είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση αυτό το οποίο ανέφερε και η κυρία Μίκαιτς, το να μπορέσουμε και στο διαδίκτυο ή στο διαδίκτυο αρχικά, περισσότερα από τα άλλα μέσα, να περάσουμε από το τι στο γιατί. Ενδεχομένως όλοι να γίνουμε λίγο σοφότεροι και να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο εξ όσο γνωρίζω, οπότε θα ήθελα να θέσω 2 ή 3 ερωτήματα για όλους σας, για ένα σύντομο σχόλιο.
είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια, η οποία χρησιμοποιούσε τον αγγλικό όρο gullible marketeers ή admen, πώς να τους πούμε, εύπιστους στα ελληνικά. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή ο χώρος των social media, ο χώρος του marketing στα social media επηρεάζεται από ιδιαίτερα εύπιστους marketeers ή και practitioners, διαφημιστές δηλαδή, οι οποίοι ακολουθούν χωρίς να προλάβουν να κρίνουν την τελευταία μόδα, διότι έτσι νομίζουν, και σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ενδεχομένως ο ρυθμός αλλαγής στα social media μας κάνει πάντα, και η ταχύτητα με την οποία, εάν θέλετε, πολλές φορές οι καταναλωτές τα αφομοιώνουν και τα αρχίζουν να τα χρησιμοποιούν, μας κάνουν να εστιαζόμαστε πάρα πολύ στο τελευταίο πράγμα. Πώς μπορούμε εν κατακλείδη να διαχωρίσουμε την τάση από τη μόδα και να διαμορφώσουμε στρατηγική. Κύριε Ζαλοκώστα, δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσετε εσείς. Ας ξεκινήσω εγώ, έτσι, με τη σειρά που καθόμαστε. Δεν βλέπω και παραπέρα, γι' αυτό. Καλημέρα και από μένα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα αυτή, που εστιάζεται στις αιτίες για τις οποίες οι καταναλωτές συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται και στα social media. Και είναι βέβαιο ότι αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια οι marketeers παρασύρθηκαν από τις τάσεις ή βλέποντας ότι υπάρχουν εξελίξεις που μπορεί να τους ξεπερνάνε, να κάνουν πράγματα ίσως σπασμωδικά, χωρίς αρκετή στρατηγική από πίσω, μόνο και μόνο για να έχουν παρουσία σε αυτό που βλέπαν να γιγαντώνεται. Για κάθε trend πρέπει κανείς να ξέρει πολύ καλά το brand το οποίο θέλει να προωθήσει. Δεν ταιριάζουν τα πάντα για όλα τα brands. Όταν έχεις μία σωστή στρατηγική, όταν ξέρεις το brand σου καλά, πιστεύω τότε θα βρεις τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κάθε νέο μέσο που παρουσιάζεται όσο το δυνατόν καλύτερα, όπως ταιριάζει με τη στρατηγική σου. Σαφώς, όπως είπα, κάναμε αρκετά συχνά κάποιες κινήσεις, γιατί βλέπαμε μία τάση που μπορεί και τελικά και η τάση να ξεφούσκωσε και η κίνηση που κάναμε να μην ήταν σωστή. Γιατί δεν είχε βασιστεί στις αξίες του brand που θέλαμε να προωθήσουμε. Επομένως, ξεκινώντας από τις αξίες του brand, ξεκινώντας από την προσωπικότητα του brand και σαφώς παρακολουθώντας και την τάση της εξέλιξης, μερικές φορές μπορεί το investment να είναι παράλογα μεγάλο για κάτι που φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί και τελικά ποτέ να μην φτάνει στο critical mass που θα το έκανε να έχει ένα λογικό return on investment. Επομένως, πρέπει να είμαστε αφενός μεν έτοιμοι να κρίνουμε πότε είναι το tipping point που λέμε, που μία πλατφόρμα αποκτά αρκετή διείσδυση ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της μάρκας. Απ' την άλλη, να μην μείνουμε και πίσω και φαινόμαστε ότι κυνηγάμε ένα καινούριο trend. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και το άλλο είναι πραγματικά να ξέρουμε καλά τι πρεσβεύει το brand μας και αν αυτή η πλατφόρμα είναι κατάλληλη και με ποιο τρόπο να τη χρησιμοποιήσουμε. Κύριε Παπά. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα απλά να προσθέσω σε ό,τι είπε ο κ. Ζαλοκώστας, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, ότι όντως αυτά τα λάθη έγιναν τα τελευταία χρόνια. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι και οι marketeers και κατ' επέκταση οι εταιρείες έχουν αρχίσει λίγο να συνειδητοποιούν, έχουν εκπαιδευτεί σε κάποιο βαθμό και πλέον είναι λίγο πιο δομημένο και πιο σωστό ό,τι γίνεται. Άρα έχουμε περάσει λίγο από την περίοδο του trial and error που ενδεχομένως ίσχυε πριν από 4-5 χρόνια στο ξεκίνημα όλου αυτού του trend,
και πλέον έχουμε μπει σε μία λογική λίγο πιο σωστή και πιο σωστή σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του brand μας πάντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νέα μέσα που αναφέρατε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, σαφώς πρέπει να ενημερωνόμαστε συνεχώς για το τι καινούριο προκύπτει και να το προσαρμόζουμε, όχι τόσο ακολουθούμε, προσαρμόζουμε σωστά, αλλά σίγουρα σε κάποιο βαθμό πρέπει να μπαίνουμε και σε μία λογική και διαδικασία να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, γιατί είναι τόσο ταχεία η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ας πούμε, τρόπο επικοινωνίας, δει τα social media, που πραγματικά οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν και πρέπει να είμαστε πάντα λιγάκι ένα βήμα πιο μπροστά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά όλη την επικοινωνία. Κύριε Στασινόπουλε. Καλημέρα και από τη δικιά μου πλευρά. Αρχικά να πω δύο λόγια για την παρουσίαση που είδαμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η έρευνα που έχει γίνει από τη UM και συγχαρητήρια στην ομάδα. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι επειδή έχω εκτεθεί, συγκεκριμένα αυτή η ατάκα που ουσιαστικά κατασκεύασε την ερώτηση προέρχεται από ένα άρθρο του Bob Hoffman, όπως αναφέρθηκε, το οποίο ουσιαστικά μιλάει σχετικά με το κόστος του να είσαι ο πρώτος σε κάποιο μέσο, σε κάποια τεχνολογία, σε κάποια ιδέα. Και σύμφωνα με αυτό το άρθρο, ο οποίος είναι πολύ καυστικός ο Bob Hoffman σε αυτό, λέει ότι σε κάποια industry, σε κάποια markets, το να είσαι ο πρώτος σε μια κατηγορία ή σε μια νέα ιδέα, σε μια νέα τεχνολογία ή οτιδήποτε, είναι θέμα επιβίωσης. Ίσως στον τομέα της διαφήμισης τελικά αυτό να μην είναι τόσο αλήθεια. Ίσως δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, σίγουρα να παρακολουθείς όλα τα νέα μέσα και όλα τα νέα εργαλεία που παρουσιάζονται εκεί πέρα, αλλά πρέπει να είσαι λίγο πιο ευσυνείδητος και να έχεις μια κριτική άποψη για το τι εμφανίζεται εκεί πέρα. Γιατί πέρα από το κόστος που μπορεί να έχει το να μπεις πρώτο σε μια τεχνολογία, ενώ το υλικό κόστος, μπορεί να υπάρχει και κόστος και συνέπειες καταστροφικές για το ίδιο το brand, αν το ίδιο το εργαλείο στην πορεία καταλήξει να είναι ένα αρνητικό εργαλείο ή ένα αρνητικό κανάλι επικοινωνίας για το brand σου. Κύριε Νάσου. Κι εγώ θέλω να πω ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την έρευνα, αλλά εντυπωσιάστηκα και από κάτι άλλο, ότι όλοι έχουμε ανακαλέσει τον Bob Hoffman, του Al Contrarian, γιατί νομίζω ότι είναι πολύτιμη και η άλλη άποψη την οποία εκπροσωπεί ο ίδιος, που λέει μη ζαλιζόσαστε μόνο από τα καθρεφτάκια του social media. Θυμηθείτε ότι το μήνυμα και ο καταναλωτής είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ανεξάρτητα από σε ποια οθόνη βλέπει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή είναι εξίσου δυνατή, καλή ιδέα, ακόμη και στα κατεξοχή παραδοσιακές οθόνες. Και επίσης, όπως τον διάβαζα, ακόμη οι άνθρωποι στην Αμερική, οι οποίοι υποτίθεται ίσως είναι ακόμη και πιο προχωρημένοι από εμάς, αν και νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες τους έχουμε προλάβει, οι άνθρωποι βλέπουν 23 φορές πιο πολύ βίντεο στην τηλεόραση από ό,τι βλέπουν στο web. Ενώ εγώ πίστευα ότι είχαν αντιστραφεί οι όροι, προπάνω με τη διείσδυση του YouTube, προπάνω στην Ελλάδα. Η Ελλάδα νομίζω ότι είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά το uploading των βίντεο στο YouTube. Παρ' όλα αυτά, ακόμη επικρατεί και το άλλο μέσο. Τελικά δεν είναι το ένα μέσον versus του social media, είναι η δύναμη του καταναλωτή. Μην το ξεχάσουμε, όπως προσπαθούμε να προλάβουμε τα τελευταία trends. Νομίζω ότι εκεί βασίζεται η ερώτηση. Κυρία Κυρκυλή. Τους καταναλωτές και την τεχνολογία δεν τις προλαβαίνεις. Κάπως έτσι έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα. Και ουσιαστικά αυτό είναι και η μεγάλη πρόκληση. Πώς θα προλάβουμε τους καταναλωτές και την τεχνολογία με πάρα πολλή πληροφορία, με ιδιαίτερα καλές και πολύτιμες έρευνες όπως ήταν αυτή του Wave 7. Και ένας πρακτικός κανόνας που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε είναι αυτό το 70-20-10.
το οποίο σημαίνει κάνε 70% αυτό που ξέρεις, εκεί που είναι σίγουρα οι καταναλωτές διαπιστωμένα και είναι γνώριμο το περιβάλλον. 20% κάτι καινούριο, το οποίο όμως έχει δείξει μια τάση, υπάρχει εκεί έξω σε διαφημιστικό επίπεδο και σαν παρουσία τουλάχιστον 2 χρόνια. Και 10% παίξε, ρίσκαρε, βάλε την καινοτομία μέσα στη διαδικασία, με κάτι καινούριο που βγαίνει και αντίστοιχα αυτό το 10% να είναι τόσο η επένδυσή σου, όσο και η προσπάθειά σου απέναντι σε αυτό. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε παγίδες, οι οποίες προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο μέσα από διαφημιστικά οχήματα. Δαπανούμε είτε πολύ πολλά λεφτά, είτε πολύ λίγα λεφτά, αλλά η προσπάθειά μας να το τελικά βγάλουμε σε ένα αποτέλεσμα, τόσο από την πλευρά του marketer, όσο από την πλευρά της διαφημιστικής εταιρείας ή του media agency, είναι δυσθεώρητα μεγάλη, με μη αναμενόμενα αποτελέσματα φυσικά, γιατί δεν τα ξέρουμε όταν πάμε στο 10% της καινοτομίας. Επομένως, καλό είναι να ρισκάρουμε, αν έχουμε πίσω μας και τις έρευνες αυτές που μπορούν να μας στηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Κυρκυλή, οι εκδότες εξημών, την επόμενη φορά που θα σας φέρουμε κάτι καινούριο, θα σας το θυμίσουμε αυτό το 70-20-10, να είστε βεβαία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του καταναλωτή, διότι είχα την περιέργεια, για να είμαι ειλικρινής, την καθοδηγούμενη περιέργεια, να δω τα αντίστοιχα τέτοια events της Universal στις άλλες χώρες, πώς εκτυλίχθηκαν. Και με φυσικό όριο βέβαια τις ξένες γλώσσες που καταλαβαίνω, που δυστυχώς δεν είναι πολλές, είδα ότι η ερώτηση η οποία επέστρεφε συνέχεια σε όλα αυτά τα events είναι αυτό το οποίο έθιξε αρχικά και ο κύριος Νάς. Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω στον καταναλωτή. Δηλαδή, πόσο μάλλον εμείς σε υφεσιακό περιβάλλον, όπου η καταναλωτική συμπεριφορά ενίοτε μεταβάλλεται βίαια και όχι σταδιακά ή απαλά, το πρώτο πράγμα το οποίο κόβουμε κατά κανόνα είναι τη διαφήμιση, την έρευνα, το PR, για να πληρώνουμε το ρεύμα, το ηλεκτρικό, το νερό, τους μισθούς κτλ. Σε τι βαθμό μπορούμε να πούμε ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο καταναλωτής παίζει τον δέοντα ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό? Προφανώς αυτές οι έρευνες βοηθούν πάρα πολύ, αλλά μήπως είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να επανεξετάσουμε και τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για αυτό, κύριε Ζαλοκώστα? Ο καταναλωτής πάντα παίζει τον πρώτο ρόλο, γιατί αν ο καταναλωτής δεν απλώσει το χέρι να πάρει το προϊόν μας, τότε δεν θα υπάρχει κανένα έσοδο για να πληρώσουμε ούτε μισθούς, ούτε άλλα πάγια έξοδα. Επομένως, σαφώς είναι στο επίκεντρο και σαφώς αυτό που πρέπει να ψάχνουμε... Επενδύουμε όμως όσο πρέπει στην έρευνα. Και ποιο είναι το πρέπει, τέλος πάντων? Το πρέπει είναι πολύ σχετικό. Σίγουρα τα κονδύλια αυτά έχουν υποστεί πολλές πιέσεις αναγκαστικά και θα έλεγα ιδίως στο κομμάτι της έρευνας. Έχουμε μία τάση να θεωρούμε ότι ξέρουμε τα πάντα και η έρευνα δεν είναι τόσο απαραίτητη, σαν λαός θα έλεγα. Οπότε αυτό είναι το πρώτο που φεύγει, αλλά σαφώς επενδύουμε στη σχέση με τον καταναλωτή και στην επικοινωνία. Σαφώς ψάχνουμε τρόπους πιο αποτελεσματικούς για να το κάνουμε αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο. Όχι, ναι, γι' αυτό και είναι και τόσο κρίσιμη συγκεκριμένη έρευνα και στο συγκεκριμένο αντικείμενο των social media. Αυτό εκτιμώ. Κυρία Παπά. Εγώ πάλι πιστεύω ότι ναι, σαφώς τους ακούμε τους καταναλωτές, αλλά ίσως όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, τουλάχιστον μιλώντας για το ελληνικό κομμάτι. Έχω την εντύπωση ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός εταιριών, παύλα brands, στο ξεκίνημα του σχεδιασμού μιας οποιασδήποτε επικοινωνιακής καμπάνιας, ξεκινάει πάντα έχοντας τον καταναλωτή κάπου εκεί μέσα στη μέση, αλλά νομίζω ότι στην πορεία λίγο ξεφεύγουμε
και προσπαθούμε μετά με διάφορους τρόπους να επανέλθουμε πάλι πίσω στις ανάγκες που ακούμε από τους καταναλωτές από οποιαδήποτε πλευρά. Νομίζω ότι έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας ακόμα γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Στασινόπουλε. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτή την περίοδο ένα από τα πρώτα πράγματα που έχουν μειώσει οι εταιρείες είναι τα κονδύλια για την έρευνα. Και ευτυχώς που έχουμε έρευνες όπως της UM, το WAVE, το οποίο μπορούμε να πάρουμε στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα γενικά είναι ένα μειονέκτημα και θέμα νοοτροπίας, το ότι δεν είμαστε τόσο καλοί ακροατές και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και στο κομμάτι των εταιριών. Σίγουρα το α και το ω μιας επιτυχημένης πορείας ενός brand και μιας επικοινωνιακής καμπάνιας είναι το να έχεις ακούσει, να έχεις αφουγκραστεί τις ανάγκες της αγοράς, τους καταναλωτές και να στοχεύσεις κατάλληλα και να σερβίρεις το κατάλληλο προϊόν και το κατάλληλο μήνυμα στον καταναλωτή. Αυτό είναι σίγουρα αυτονόητο. Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται από τις εταιρείες, και αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ συζητώντας με πολλούς συναδέλφους στον χώρο, είναι ότι θεωρούν ότι στην παρούσα περίοδο που βρισκόμαστε σε μια ύφεση, σε μια κρίση, που τα πράγματα συνεχώς μεταβάλλονται κτλ., θεωρούν ότι οποιαδήποτε επένδυση αυτή τη στιγμή, μιλάμε για σημαντικά κονδύλια και σημαντικές έρευνες που μπορεί να γίνουν από εταιρείες, ότι ίσως δεν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει αυτή η συνεχόμενη μεταβολή των καταστάσεων, των αναγκών, των προβλημάτων στην κοινωνία μας, που πιστεύουν ότι αυτή η επένδυση τελικά θα δώσει ένα snapshot, μια προσωρινή εικόνα της κατάστασης και δεν θα ωφελήσει σε ένα πιο mid-term, long-term επίπεδο. Αυτό εν μέρει είναι σωστό, εν μέρει είναι λάθος. Δηλαδή, αν κλείσουμε τα αυτιά μας εν μέσω κρίσης και δεν ακούμε σωστά, η ύφεση θα είναι ακόμα περισσότερη και χειρότερη για όλες τις εταιρείες. Κύριε Νάσο. Νομίζω ότι είναι αδύνατον να μην θέλεις να γνωρίσεις όσο παραπάνω τον καταναλωτή σε κάθε social media πλατφόρμα, γιατί στο κάτω-κάτω αυτό είναι το καινούριο στα social media, ότι είναι αμφίδρομη επικοινωνία. Άρα εσύ να παίρνεις τηλέφωνο σε κάποιον που δεν τον ξέρεις, δεν ξέρεις και τι θα σου πει και δεν ξέρεις και γιατί τον πήρες. Οι απαντήσεις πάντα μας εκπλήσουν όταν έρχονται από τον καταναλωτή, όταν τους μιλάμε στις διάφορες πλατφόρμες. Προπάντων δεν έχουμε γνωρίσει σε ποιον, δεν του έχουμε δώσει το σεβασμό να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε σε ποιον του μιλάμε. Πολλές φορές ακούμε για νέες πλατφόρμες, τώρα βγήκε το Snapchat. Πριν καταλάβω τι είναι το Snapchat και τι βρέθηκε στη ζωή μου ή δεν θα βρεθεί στη ζωή μου, σε ποιον μιλάμε. Δεν έχω ιδέα. Και ούτε νομίζω, και μιλάμε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και στην Αμερική έχουν πολύ διευκρινίσει για ποιον είναι προορισμένο το Snapchat. Και αν δεν το ξέρουμε, δεν πειράζει, γιατί θα έρθει κάτι άλλο. Κυρία Κερκυλή. Η αλήθεια είναι ότι η έρευνα και το να προσπαθούμε να γίνεται συνεχώς πιο πολύπλοκη, αυτό που το ζητούμενο προσπαθούμε να βρούμε, γιατί οι καταναλωτές είναι πιο πολύπλοκα εκεί έξω, μαζί με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια των devices ή των social media πλατφορμών που υπάρχουν. Οδηγούμαστε σε μια εποχή όπου είναι αυτό το big data που υπάρχει και λέγεται συνεχώς, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε το info μέσα από τα πολλά data. Επομένως, έρευνες οι οποίες τελικά είτε τρόποι επικοινωνίας με τον καταναλωτή μέσα από τα social media που τον ρωτάνε το γιατί, τι χρειάζεσαι, τις ανάγκες σου και τι χρειάζεσαι και πώς μπορούμε να σε ικανοποιήσουμε, ουσιαστικά μας φτάνουν πιο κοντά στην πληροφορία από ότι να μαζεύουμε πάρα πολλά απλά νούμερα, τα οποία λένε ότι το κοινό είναι ένα ξερό κοινό, 25-34 και ούτω καθεξής, που τελικά δεν ξέρουμε πώς αποτυπώνεται και ποιος είναι αυτός ο καταναλωτής μας. Επομένως, η κίνηση τελικά είναι να μαζεύουμε όλο και περισσότερη πληροφορία. Η επένδυση στην έρευνα είναι σημαντική και δεν θα πρέπει να μείνουμε εκτός από αυτό, για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα εκείνο που θα μας οδηγήσει σε καλύτερη επικοινωνία με τον καταναλωτή. Υπάρχουν πλέον εργαλεία που ακούνε τις στάσεις του καταναλωτή, τα listening tools, που έρχονται να συνδυαστούν με αυτές τις έρευνες όπως το Wave 7, που πλέον βλέπουμε και ακούμε τι γράφεται ή τι λέγεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό
ειδικά στα social media, όπου υπάρχει φωνή και η αμφίδρομη επικοινωνία. Όλα αυτά συνδυασμένα μας δίνουν πληροφορία. Η πληροφορία θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει στρατηγική και η στρατηγική να γίνει action. Και μετά να τα ξαναδιορθώσουμε όλα, γιατί σίγουρα κάτι θα έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά και κάτι θα έχει περιθώριο βελτίωσης πάντα. Όντως, το πώς η πληροφορία γίνεται γνώση είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο, εκτιμώ, της εποχής που ζούμε. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, οπότε μία καταληκτική ερώτηση και για τους 5 σας. Ανέφερε πολύ νωρίς στην κουβέντα μας ο κύριος Ζαλοκώστας το πώς θα μπορούσε να συνδεθεί το ζητούμενο ή η πρόκληση για μια μάρκα, το να συνδέσει την ευρύτερη επικοινωνιακή της στρατηγική με την στρατηγική της στα social media. Ποια είναι τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ποια είναι τα φίλτρα, ποιες είναι οι διαδικασίες, είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε σε ένα εξειδικευμένο agency, καλή ώρα στη Universal, ή είναι κάτι στο οποίο υπάρχουν κάποιες βασικές κατευθύνσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο brand και μετά προχωράμε στην υλοποίηση. Αυτή η σύνδεση ευρύτερης επικοινωνιακής στρατηγικής και της συγκεκριμένης στα social media, πώς διασφαλίζεται? Καταρχήν, η επικοινωνιακή στρατηγική και η παρουσία στα social media είναι κάτι που είναι σαφώς αλληλένδετα. Ορισμένα brands έχουν το κομμάτι του social μέσα στο DNA τους. Και αυτό που άκουσα πρόσφατα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι τα social media κάνουν ένα brand πιο ανθρώπινο. Επομένως, η στρατηγική σαφώς θα πρέπει να είναι το brand να είναι πιο προσιτό μέσα στα social media, και αυτή είναι η σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρει μια εταιρεία, αν είναι διατεθειμένη να βγάλει το brand εκεί έξω και να το αφήσει να επικοινωνήσει με τους καταναλωτές, ακούγοντας και τα θετικά και τα αρνητικά. Brands τα οποία έχουν ένα πολύ δυνατό κοινωνικό προφίλ, θα πω για παράδειγμα το δικό μας DAV, έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν στον καταναλωτή με έναν τρόπο οικείο, να κάνουν διάλογο μαζί του, να τον παροτρύνουν να μοιραστεί αυτά που λένε. Υπάρχουν άλλα στα οποία εγώ θα συνιστούσα, παρόλο που οι καταναλωτές σαφώς επικοινωνούν και χρησιμοποιούν τα social media, δεν είναι απαραίτητο όλα τα brands να βρίσκονται εκεί. Κυρία Παπά. Σίγουρα το brand είναι που παίζει τον πρωταρχικό ρόλο και αυτό που διαμορφώνει πρακτικά και τον τρόπο που η κάθε εταιρεία και το κάθε brand κατ' επέκταση επικοινωνεί με τον κόσμο και μέσω των social media. Τα social media δεν είναι κάτι άλλο πέρα από άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στο ευρύτερο marketing mix που επιλέγει η κάθε εταιρεία. Για να απαντήσω και στο ερώτημα το κατά πόσον αφήνουμε τα πάντα σε έναν συνεργάτη ή πρέπει να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι μέσα στο παιχνίδι, πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε, όσοι είμαστε από την πλευρά του διαφημιζόμενου, το brand μας, όπως αναφέραμε προηγουμένως, τι είναι αυτό που ζητάμε και τι είναι αυτό που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το κοινό, όχι μόνο να τους το επικοινωνήσουμε, αλλά και να κάνουμε και διάλογο μαζί τους. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή των συνεργατών που ο καθένας από εμάς επιλέγει να έχει κοντά του, γιατί σαφώς ενώνοντας τις δυνάμεις πετυχαίνει σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά πρώτα και κύρια πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο σε εμάς τους ίδιους τι ζητάμε και τι αναζητάμε. Κύριε Στασιονόπουλε. Η ερώτηση συγκεκριμένα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι αυτό που μόλις απαντήθηκε από τους προλαλήσαντες, ότι ουσιαστικά όταν πάμε να στήσουμε μια επικοινωνιακή καμπάνια, μάλλον η πιο επιτυχημένη συνταγή είναι να γίνει σε μεγάλο βαθμό από κοινού με τους συνεργάτες και με έμπειρα agencies που είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας και
πόσο μάλλον στο κομμάτι των social media, που εξελίσσονται συνεχώς και πρέπει κάποιος να τα παρακολουθεί και συνεχώς. Οπότε η απάντηση σε αυτό είναι ναι, ότι πρέπει να γίνει συνδυαστικά. Και στο δεύτερο κομμάτι, κατά πόσο πρέπει να το δούμε το social media strategy ξεχωριστά από την ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας. Νομίζω τόσα χρόνια, επί δεκαετίες, μιλάμε για integrated communications, άρα νομίζω ότι πρέπει τα social media και η στρατηγική που έχουμε να ενσωματωθεί στο όλο επικοινωνιακό πλάνο και στην όλη επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας ή του εκάστοτε brand. Και σαν κομμάτι και σαν εργαλείο όλου αυτού του πακέτου να προχωρήσει εκεί πέρα και να βγει με τον πιο άρτιο τρόπο. Είναι λίγο φιλοσοφική η ερώτηση, είναι αλήθεια. Έτσι, όπως σας βλέπω και το βράχο απέναντι στο βράχος και ξεχνιέμαι. Ναι, κύριε Νάς. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους προλαλήσαντες. Ανεξαρτήτως, ένα μέσο είναι τα social media. Ποτέ ένα μέσο δεν ήταν οδηγός για την επικοινωνιακή στρατηγική αποκλειστικά. Και ούτε επειδή είναι άλλο μέσο, έχει άλλη επικοινωνιακή στρατηγική, το brand είναι άλλο, επειδή χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Όσον αφορά το ρόλο των εξειδικευμένων εταιριών, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη, γιατί είναι οι ξεναγοί, οι οδηγοί, θα μας πούνε πού είναι το dead end, πού είναι μια απότομη στροφή, πού δεν θα βρεις τίποτα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Δεν αντικαθίσταται αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε, θα μας βοηθήσουν. Κυρία Κυρκυλή. It takes two to tango, more to have a dancing party και practice makes perfect. Με αυτά τα τρία πράγματα, ουσιαστικά, ναι, πρέπει και το brand και το εξειδικευμένο agency να αγκαλιάσουν την έρευνα και το πού θέλουν να πάνε. Μετά, σε σύνολο και με τα υπόλοιπα media, να έρθει να γίνει ένα mix στην επικοινωνία και να μπορέσουν όλα αυτά τα πράγματα να συνδεθούν πάρα πολύ καλά. Και αν συνεχίσουμε να το κάνουμε επαναλαμβανόμενα, με καλούς trainers και καλούς trainees, που θα είμαστε όλοι, μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επομένως, βουτάμε, δοκιμάζουμε και συνεχώς βελτιώνουμε το χώρο μας με τους καταναλωτές. Κάπως έτσι θα το βλέπω. Με ενημερώνουν ότι έχουμε χρόνο για μία ή δύο ερωτήσεις ενδεχομένως από το... Κύριε Κορτζή. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση περισσότερο. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σαν ο πιο παλιός εδώ μέσα, κατά 99%. Μην γελάτε. Βρες τον έναν παλιότερο. Τι είναι αυτά. 99%. Ποιος είναι ένας παλιότερος. Ποτέ δεν ξέρω. Πρέπει να σας πω ότι εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 στο offline. Ό,τι περνάμε τώρα, περνούσαμε και τότε. Τα ερωτηματικά ήταν ατέλεια. Δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Οι έννοιες, GRPs, η CPR και όλα αυτά ήταν άγνωστα. Τις κτίσαμε σιγά σιγά μαθαίνοντας. Λοιπόν, έτσι θα μάθουμε και πάνω στα social. Είναι θέμα χρόνου να κατανοήσουμε τις έννοιες. Δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Πρέπει να μελετάμε πάρα πολύ σοβαρά το κάθε κομμάτι. Αυτά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Το άλλο όμως το οποίο είναι πολύ σοβαρό είναι το εξής. Πάμε λιγάκι στο κομμάτι που λέγεται advertising budgets. Είναι πολύ κακό αυτό το οποίο έχω γράψει επανειλημμένως πολλά άρθρα και δεν είναι δικά μου. Είναι μετά από πολύ σοφή γνώση των ετών. Την εποχή που ήμουν πρόεδρος στο World Federation of Advertisers, έκανα μία έρευνα με το Πανεπιστήμιο Dauphine της Γαλλίας, όπου ξοδέψαμε αρκετά λεφτά για να δούμε το impact της διαφήμισης μέσα στην οικονομία κάθε χώρας. Τα νούμερα ήταν συγκλονιστικά. Σε 37 χώρες έλεγε το εξής το αποτέλεσμα, περίπου αυτό που σας λέω, έτσι, υπήρχαν διακυμάνσεις. 10% of advertising budget increased στο σύνολο της χώρας, έτσι, όλος μαζί, έτσι, δίνει περίπου 0,5% στο GDP. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό μέγεθος, το οποίο θα πρέπει να πούμε στα αφεντικά μας, και σας μιλάει ένας μαρκετήρ που έφαγε τα χρόνια του μες στη Unilever, να καταλάβουν ότι δεν κόβουμε έτσι εύκολα τα budgets. Τα budgets, άμα τα κόψουμε, παιδιά, θα έχουμε πρόβλημα. Ιδιαίτερα τα brands, τα καλά brands θα τα χάσουν. Και ξαφνικά θα βρεθείτε με τα 3-4 χρόνια να έχετε χάσει 10 points και θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Αυτό είναι το ένα. Πάμε λίγα στην έρευνα, την οποία την έχουμε ξεχάσει και την έχουμε
κυριολεκτικά βάλει στην πάντα, έρευνα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να την κάνουμε την έρευνα. Και πρέπει να πιστούν τα bosses ότι έστω και μικρά κονδύλια για να δούμε πού πάμε. Αλλιώς δεν θα κατανοήσουμε καθόλου το χώρο του social media. Φερρυπίν, αυτή η έρευνα ήταν καταπληκτική, την οποία είδαμε σήμερα, και πιστεύω να έχουμε και άλλες έρευνες και από άλλες εταιρείες αξιόλογες για να αντιληφθούμε μερικά πράγματα τα οποία ίσως είναι κινέζικα ακόμα και για τους Κινέζους, όπως πολύ σωστά είπε ο Νας, ότι και ο Αμερικάνος δεν είμαι σίγουρος αν τα καταλαβαίνει. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν έννοιες οι οποίες θέλουν μεθόδευση και έρευνα. Αυτά τα ολίγα. Νομίζω ότι είχε μπει ο καλύτερος επίλογος, ωστόσο δεν ξέρω αν έχει κανείς το θάρρος ή την περιέργεια να κάνει κάποια τοποθέτηση, ερώτηση. Κύριε Πολυμπερίδου. Λιγάκι, αν είναι εύκολο στην έρευνα. Βεβαίως. Και να ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Είδαμε ότι κάποιοι δείκτες που αφορούν στην Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο, αν το κατάλαβα σωστά, των δικτών που αφορούν διεθνώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική αγορά οριμάζει περισσότερο τώρα τα τελευταία 2 χρόνια σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Κυρία Μίκα, έτσι νομίζω ότι εσείς θα έπρεπε, δεν είναι? Δεν θα χρησιμοποιούσα το ρήμα οριμάζει. Θα έλεγα μάλλον ότι είμαστε αρκετά social σαν λαός. Δηλαδή αρεσκόμαστε στην χρήση κάποιων μέσων και αρεσκόμαστε και αρκετά στο να μιλάμε και να κάνουμε share πράγματα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος. Κάποια άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Αυτό που λίγος πολύ είδαμε από την έρευνα, αν το κατάλαβα καλά, είναι ότι επιστρέφουμε στα demand-side economics, που λένε οι οικονομολόγοι. Δηλαδή, ξαφνικά αρχίζει να παίζει ρόλο αυτό που θέλει ο καταναλωτής. Πολύ περισσότερο από ό,τι έπαιζε στο marketing μείγμα μέχρι τώρα. Αυτό όμως δεν απεικονίζεται ουσιαστικά παρά μόνο σε μερικές εκφάνσεις αυτής της έρευνας και παγκοσμίως τα brands φτιάχνουν κάτι το οποίο μετά πάνε και το πουλάνε. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το marketing, αλλά και με την ίδια την οτροπία των εταιρείων, πώς ξεκινάνε για να φτιάξουν ένα προϊόν. Ναι, ενδεχομένως δεν είναι η θέση μου για να σχολιάσω, οπότε δεν ξέρω εάν κάποιος από το πάνελ θέλει να κάνει ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Εγώ δεν θα έλεγα ότι ισχύει τόσο πολύ αυτό. Σαφώς, για κάθε product development, αλλά και για την επικοινωνία, αν δεν υπάρχει μία έστω και λανθάνουσα ανάγκη του καταναλωτή, δεν προχωράς να το βγάλεις. Δηλαδή, θα πρέπει ακριβώς για να μπορέσεις να βγάλεις ένα καινούριο προϊόν και αντίστοιχα για να σχεδιάσεις την επικοινωνία σου, να βασιστείς σε κάποια προϋπάρχουσα ανάγκη, η οποία μπορεί να μην έχει εκδηλωθεί, μπορεί να μην την έχει εντοπίσει κάποιος άλλος και εκεί είναι η επιτυχία να προλάβεις τον ανταγωνισμό και να πας καλύτερα από άλλα προϊόντα. Και η έρευνα λοιπόν αυτή εστιάζεται στο γιατί, το οποίο σου δίνει τις βαθύτερες αιτίες για να μπορέσεις να είσαι αποτελεσματικός και στην επικοινωνία σου στα social media, που ουσιαστικά αυτό ψάχνουμε να βρούμε, ποιες είναι οι ανάγκες τις οποίες θέλει να ικανοποιήσει ο καταναλωτής, ποιοι είναι οι λόγοι που θα τον κάνουν οτιδήποτε του προσφέρουμε να το προτιμήσει, να το μοιραστεί. Θεωρώ ότι ο καταναλωτής πάντα ήταν στο επίκεντρο. Σαφώς το marketing στόχο έχει να προωθήσει τα προϊόντα καλύτερα από κάποιου άλλου το προϊόν και να χτίσει brands, τα οποία brands έχουν λόγο ύπαρξης για να δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα no-name. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν θα πω κάτι περισσότερο από αυτό που είπε ο κύριος Αλλοκώστας. Να πω ότι η έρευνα
Το μεγαλείο αυτής της έρευνας είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν καταγράφει μόνο κάποια trends, δηλαδή πόσοι χρησιμοποιούν περισσότερο τι κάνουν οι καταναλωτές. Ψάχνει να βρει γιατί το κάνουν, ακριβώς όπως όταν δημιουργείς ένα branch, πρέπει να βρεις ένα άνοιγμα, μια ανάγκη του καταναλωτή να την ικανοποιήσεις, αλλιώς ποτέ δεν πρόκειται να φτάσεις σε ένα market share. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή η έρευνα. Ψάχνει να βρει γιατί οι καταναλωτές μπαίνουν στο ίντερνετ, τι κάνουν σε αυτό, σε ποια πλατφόρμα μπαίνουν, από ποια συσκευή μπαίνουν, γιατί το κάνουν αυτό και τι κάνουν share μέσα από αυτό. Αυτό ακριβώς κάνει. Και φτάνει στο σημείο η έρευνα να καλύψει ακόμα και αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο το multi-screening. Δηλαδή, εάν, όπως είπα και στο παράδειγμα προηγούμενα, κάνω share κάτι που έχω δει στην τηλεόραση, είναι κατά πάσα πιθανότητα γιατί η τηλεόραση με διασκεδάζει και θέλω να μοιραστώ με τους φίλους μου ακριβώς αυτή την έννοια της διασκέδασης. Αυτό. Κάποια καταληκτική ερώτηση? Εάν όχι, να ευχαριστήσω θερμά τους συμμετέχοντες στο πάνελ για τον χρόνο τους και τις απαντήσεις τους. Να ευχαριστήσω την Universal Media για την πρόσκληση και καλή σας ημέρα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά, να ευχαριστήσω όλο το πάνελ που είναι εδώ και να ελπίζω να είσαστε μαζί μας στο Wave 8 την επόμενη χρονιά. Γεια σας.